پاکستان نے 1 سال قبل بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا، بھارت کا دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن کیا۔ مارکے حق میں پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ ہم تب بھی تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں۔ کسی کو شک ہے تو اس کی ایک قسط ہم نے دکھائی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارت کو واضح پیغام۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک فضائیہ اور بحریہ کے افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ مارکہ حق میں ہم نے جنگ کی جہت کو بدل دیا۔ دنیا نے مارکہ حق میں پاکستان کی صرف 10% طاقت دیکھی۔ یہ بات پاکستانی بچوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی بچے بھی جانتے ہیں۔ بھارت نے بیانیے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کیے۔ پہلگام واقعے پر بغیر تحقیقات لمحوں میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ بھارت پہلگام واقعے کے حوالے سے آج تک ثبوت سامنے نہیں لا سکا۔ ہم 8-0 پر ہیں۔ آپریشن بنیانو مرسوس میں بھارت کے 8 طیارے گرے۔ ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف پروجیکٹس ایئر وائس مارشل طارق غازی کہتے ہیں کہ بھارت کے گرائے گئے جہازوں میں 4 رافیل، SU-30، MiG-29 اور میراج 2000 شامل ہیں۔ بھارتی فضائیہ آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ پاکستان فضائیہ کے دشمن کی ہر حرکت پر نظر تھی۔ دشمن ہماری سرحدوں کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے بھارت اور افغانستان ملوث۔ افغان طالبان کے نام نہاد وزیر خارجہ بھارت سے مدد مانگتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کا سادہ سا مطالبہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ افغان طالبان رجیم بطور ریاست برتاؤ نہیں کر رہی۔ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے حلیے آپ کو اسلامی نظر آئیں گے لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ دشمن کو اپنی فوجی صلاحیت پر بڑا ناز تھا۔ پاکستان کی تمام ساحلی تنصیبات مکمل طور پر محفوظ رہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن اس خواہش کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشنز ریئر ایڈمرل شفاعت علی خان نے کہا کہ امن ہو یا جنگ، ملک اپنی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ بھارتی بحریہ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستانی سمندری حدود کا رخ کر سکے۔ پاک بحریہ اپنی پیشہ ورانہ اور دفاعی صلاحیتوں کو مسلسل مزید بہتر اور مضبوط بنا رہی ہے۔ بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں بس کھائی میں جا گری، 9 مولود سمیت 8 مسافر جاں بحق، 30 شدید زخمی۔ حادثہ بس کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا۔ پہاڑی علاقے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا، زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی سے صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تقریباً 2.5 گھنٹے بات چیت ہوئی۔ صدر پزشکیان کا کہنا ہے کہ آیت اللہ مجتبی خامنائی سے ملاقات اعتماد، عاجزی، گہرے خلوص سے بھرپور ماحول میں ہوئی۔ سپریم لیڈر کے انداز گفتگو، نقطہ نظر، نہایت عاجزانہ اور مخلصانہ رویے نے بہت متاثر کیا۔ دشمن کا خیال تھا کہ عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے، اسی سوچ کے تحت سیکیورٹی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ مخالف قوتیں بغیر کسی شرم کے اعتراف کرتی ہیں کہ انہوں نے قزاقوں کی تنہا کارروائیاں کی۔ دشمن ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی تجویز کے بارے میں واشنگٹن کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران ابھی تک امریکی تجویز کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں کہ امریکہ کو ایران کو پہنچائے گئے تمام نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایران امریکہ سے نقصانات کا ہرجانہ لیے بغیر جانے نہیں دے گا۔ امریکہ ابنائے ہورمز کھولنے کے دکھاوے والے اقدام کر کے منظر سے ہٹنا چاہتا ہے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ 1 ہفتے میں طے پانے کا امکان۔ امریکی صدر کا ایران سے مثبت مذاکرات کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں دونوں ممالک کے درمیان مثبت مذاکرات ہوئے، معاہدہ طے پانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق ایران نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار کبھی حاصل نہیں کرے گا۔ دعویٰ کیا کہ ایران جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری پر متفق ہو گیا۔ بھڑکی ماری، ایران ابنائے ہورمز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہیں کرتا تو نئے حملے کریں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से राबता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, पायदार अमन के क़याम के लिए जारी सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के आज़म का इयादा। शहबाज शरीफ का 16 अप्रैल को दोहा के लिए हालिया दौरे का जिक्र, कहा अमन के फरोग के लिए मुलाकातें इत्तेफाक़ी राय पैदा करने में निहायत मुफीद साबित हुई। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा। पाकिस्तानी हम मनसब इसाकदार से राबता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल को जारी रखने की अहमियत पर जोर, खित्ते के ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया। सऊदी अरब ने अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए फ़ज़ाई हुदूद देने से इनकार किया। सऊदी इनकार ने ट्रंप को ऑपरेशन रोकने पर मजबूर किया। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की फोन पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मनाने की कोशिश नाकाम रही। प्रोजेक्ट फ्रीडम की बरवक्त इतला न मिलने पर नाराज सऊदी अरब ने रियाज के फौजी अड्डे पर अमरीकी फौजियों की रसाई रोक दी थी। अमरीका को मना कर दिया था कि उसके जहाज रियाज के अड्डे से नहीं उड़ सकते। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पूरे इखलास से कोशिशें की। पाकिस्तान की कोशिशों से देरपा अमन की राह हमवार हुई। हमारी कोशिश है कि खित्ते में देरपा अमन कायम हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब, मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। कहा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा। इन कोशिशों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाकदार ने कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान अमन का दाई है। भारत के तैयारों को जमीन बोझ करने वाले शाहीनों को कौम का सलाम। पाक फजाइया को मार्का हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर जबरदस्त खराजी तहसीन पेश। इस्लामाबाद एयर क्वार्टर्स में तकरीब, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी तकरीब में खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों को एजाज़ात से नवाजा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कौमी दिफा में फजाइया का किरदार तारीखी है। दुश्मन को श्रीनगर से भटिंडा तक सबक सिखाया। पाक फजाइया ने दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाया। फजाइया के हर जवान ने मार्का हक में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पेशावर में जश्न फतह की खुसूसी तकरीब। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। गुलकार साहिर अली बग्गा ने अपनी आवाज का जादू जगाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी ने खुसूसी तकरीब में शिरकत की। मार्का हक में हमारी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हम एडवांस इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे थे जिसका हमें भरपूर फायदा हुआ। हमारे ड्रोन्स कई घंटे तक उनके शहरों में घूमते रहे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मौजूदा दौर में जंग के तकाजे बदल गए। मार्का हक से हमारा सफर फखर से बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। हमारी कुर्बानियां दुनिया के अमन के लिए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल तक आ गई। अमेरिकी खाम तेल $90 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 1189 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,72,894 पॉइंट्स पर बंद। जंगबंदी के बावजूद गजा पर सेहोनी फौज के हमले। हमास रहनुमा खलीलुल हय्या के बेटे समेत 7 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अजामुल हय्या को उनकी रहायशगाह पर ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम की अजामुल हय्या की शहादत की मजम्मत। कहा अल हय्या खानदान मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी की राह में अपने कई बेटों, पोतों और भाइयों की कुर्बानी पेश कर चुका है। खलीलुल हय्या आज़ादी और इस्तक़लाल के हुसूल तक अपनी कौम और मज़हमत के साथ किए गए अहद पर कायम रहेंगे। कैम्ब्रिज एएस लेवल रियाजी का पर्चा लीक होने पर बड़ा फैसला। कैम्ब्रिज ने रियाजी का पर्चा मंसूख कर दिया। ए लेवल रियाजी का पर्चा इम्तिहान से कबल लीक हुआ। पर्चे की चोरी, लीक होने की तहकीकात जारी। तलबा के लिए नया इम्तिहान लेने का ऐलान। इम्तिहान 9 जून 2026 को होगा। पंजाब की हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही हैं। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबे भर में काम हो रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर हुआ है। वजीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक इक़दामात जारी हैं।
सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए मजीद 1000 पिंक ईवी स्कूटीज खरीदने का फैसला। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची के लिए नई ईवी और डबल डेकर बसेस लाने जा रहे हैं। बहुत जल्द लाड़काना, दादू, सेवन, हैदराबाद, सांगढ़ समेत मुख्तलिफ अजला में इंटरसिटी बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। कराची समेत पूरे सिंध में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मरहलावार जदीद बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका की अफवाज की मुश्तरका मश्क शेक हैंड्स 2 इख्तिताम पजीर। SSG और श्रीलंकन स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने मश्क में हिस्सा लिया। मश्कों के दौरान आला पेशावराना महारत का मुजाहरा किया गया। मश्क का मकसद इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तरीक़ाकार और तकनीक को बेहतर बनाना था। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका। बाबर आजम इंजर्ड होकर बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर। बाएं घुटने की इंजरी के बायस पहले टेस्ट में कौमी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज से शेर बंगला स्टेडियम में शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा, हम यहाँ बदला लेने नहीं आए, लेकिन किसी भी हरीफ को कमजोर नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और मैच में फतह हासिल करें।